انک اذا مثلہم، تب تو آپ ان جیسے ہو جائیں گے، تب تو آپ ان جیسے ہو جائیں گے۔ یعنی اگر کہیں گناہ کا کام ہو رہا ہے اور ہمیں معلوم ہو گیا اور پھر بھی ہم اس گناہ کی مجلس میں شریک ہو گئے تو ہم نے وہ گناہ کا کام کیا نہیں ہے لیکن اس مجلس میں شریک ہیں، انک اذا مثلہم، آپ اس وقت اس جیسے ان جیسے ہو جائیں گے۔ اور اگر بالفرض 7ویں پارے کے الفاظ دوسرے ہیں اس لیے میں دوسرے الفاظ کہہ رہا ہوں، اگر بالفرض ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں ایک گناہ کا کام ہو رہا ہے، یہاں گناہ کا کام ہو رہا ہے، ہم چلے گئے، جانے کے بعد اب ہمیں پتا چل رہا ہے، تب کیا کریں یار، آ گئے، اب یہاں ہو رہا ہے، یہاں بولیں گے، ابھی فتنہ ہوگا، ابھی یہ ہوگا، ابھی وہ ہوگا، عجیب و غریب مصلحتیں سوچتے ہیں۔ جی مصلحت سے کام لینا ہے ضرور، دھیان سے سنو میری اس بات کو، دو باتیں کہہ رہا ہوں اس پر۔ مصلحتیں سوچتے ہیں ہم، جی سوچنی چاہیے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاور دیا ہے، آپ کچھ درد دل رکھتے ہیں، آپ نبی کا عشق اور نبی کی سنت سے محبت رکھتے ہیں، تو آپ اس مجلس میں شریک نہ ہوئیے۔ میرے ایک عزیز کی شادی تھی، ہم نے لڑکی والوں سے پہلے کہہ دیا تھا کہ ویڈیو گرافی نہیں ہوگی، لیکن ہم جب پہنچے تو وہاں پر ویڈیو گرافی ہو رہی تھی۔ پہلے سے ایک دلہا بیٹھ چکا تھا مجلس پر اور دوسرے لوگ، ایک برات آ چکی تھی۔ جب ہماری برات وہاں پر پہنچتی ہے تو ہم نے قاضی صاحب کو کہا کہ قاضی صاحب پنڈال سے باہر آ جاؤ، تو قاضی صاحب کہنے لگے ایسا کیوں، ہم تو آپ کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے، آپ لیٹ آئے۔ ہم نے کہا لیٹ آئے نہیں آئے، آپ باہر آ کر کے یہاں بیٹھ کر کے نکاح پڑھیں گے، یہاں پڑھائیں گے نکاح۔ کہ ہوا کیا؟ میں نے کہا ہوا یہ کہ یہاں ویڈیو گرافی ہو رہی ہے، جہاں یہ ہوگا ہم نہیں کریں گے۔ یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں میں، 2006-07 کی بات ہے غالباً۔ اس موقع پر ہم نے یہ بات کہی تھی، ویڈیو گرافی کو ہٹوایا اور نکاح پڑھا۔ ایک اور موقع پر اسٹینڈنگ کھانا تھا، ہم موقع پر تھے نہیں، ہمیں کہا کہ وہاں دعوت ہے آپ چلو، ہم چلے گئے۔ جانے کے بعد ہم وہاں جا کر کے دیکھا کہ اسٹینڈنگ کھانا ہے، ہم نے وہاں کچھ نہیں کہا چونکہ ہمارے پاس کوئی پاور نہیں تھا، وہ اجنبی جگہ دعوت تھی، ہم چپ چاپ وہاں سے آ کر کے بھوکے آ گئے، اپنے گھر آ کر کے کھا لیے۔ تو اگر آپ اچانک کہیں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے اگر آپ کو گناہ کی مجلس ملتی ہے، قرآن کہتا ہے 7ویں پارے میں فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، یاد آنے کے بعد، نصیحت کیے جانے کے بعد، بتلا دی جانے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ، گناہگار لوگوں کے ساتھ بوقت گناہ نہ بیٹھو۔ جس وقت ظالم، جس وقت گناہگار گناہ کر رہا ہے اس وقت اس کے پاس نہ بیٹھو۔ جس وقت وہ گناہ سے فارغ ہو چکا اس کے بعد آپ کا بھائی ہے، دینی بھائی ہے، آپ کا قومی بھائی ہے، نسبی بھائی ہے، آپ بیٹھو اس کے پاس۔ ہمیں گناہگار بھائی سے نفرت نہیں کرنی ہے، ہمیں گناہ سے نفرت کرنی ہے۔ خیر، یہ چند باتیں میں کہہ رہا تھا۔ تو یہ جو ہم گانے بجانے کے کام کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود اس مجلس میں نہیں گئے اور واپس چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے بھائی کے گھر گئی تو جا کر کے ان کی بچیوں کو، بھتیجیوں کو، حضرت عائشہ کی بھتیجیوں کو کچھ تکلیف تھی، وہ زیادہ رو رہی تھی، چھوٹی بچیاں تھی، 2-3 بچیوں کو ایک ساتھ تکلیف ہو گئی، تو ان کو بہلانے کے لیے کچھ باجا، گانے والے ان کے پاس میں کھڑے کر رکھے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اف ہذا شیطان، اف ہذا شیطان، فخرجوا 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 فاخرجوه۔ حضرت عائشہ نے کہا نکالو ان کو یہاں سے، نکالو ان کو یہاں سے۔ آخر ان کو نکلوایا حضرت عائشہ نے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، دعوت میں جانے سے پہلے پوچھتے تھے کہ وہاں گانا بجانا تو کچھ خلاف شرع کوئی امر تو نہیں؟ کہتے تھے کہ نہیں تو ہی جاتے تھے ورنہ نہیں۔
बुजुर्गों और दोस्तों, अगर हमें समाज सुधार के हवाले से कुछ करना है तो सबसे पहले इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम पर अमल करो। सबसे पहले इस आयत पर अमल करो। जमाने का उज्र न करो। जमाना कोई चीज नहीं है, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं है। नौजवानों, मेरे इस लफ्ज को सुनना अच्छे तरीके से। और नौजवानों, सुनो मेरे लफ्ज को। तुम अपनी जवानी पर बड़ा फख्र करते हो ना। जवानों सुनो, हम जमाने से हार मानते हैं। अरे जवानों सुनो, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं है। गालिबन अकबर इलाहाबादी का शेर है। लोग कहते हैं बदल देता है जमाना सबको। लोग कहते हैं बदल देता है जमाना सबको। मर्द वो है जो जमाने को बदल देता है। मर्द वो है जो जमाने को बदल देता है। जमाने की नक्काली करने वाले नौजवानों, तुम ही पर तो कौम का मुस्तकबिल है। तुम ही पर तो कौम का आने वाला जमाना ठहरा हुआ है। नौजवानों, जरा अपने अंदर जवानी का जज्बा तो पैदा करो। हम अपनी जवानी का जज्बा गलत जगह यूज करते हैं, गलत जगह इस्तेमाल करते हैं। कुरान कहता है अल्लाह ताला किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि कौम खुद अपनी हालत बदलने का इरादा नहीं कर लेती। तकदीर के मसले को समझाते हुए शरअ अक़ाइद के सबक में तलबा ने बार बार ये सवाल किया कि जब तकदीर में लिखा है कि ऐसा होगा तो होगा, हम क्यों करें, हमारी तकदीर में लिखा है हो गया। तो उस जगह भी यही मसला उनको समझाया। एक तालिब इल्म बहुत ही ज्यादा जरी था, वो कहने लगा, बार बार ये सवाल कर रहा था। मैंने उसको यही हवाला दिया कि कुरान कह रहा है कि हम इरादा करें, हम जिस चीज का इरादा करेंगे उसके साथ अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की तकदीर हमारे साथ शामिल हाल हो जाती है। इसलिए नौजवानों, जमाने का उज़्र हरगिज ना करो, कौम के रिवाज का उज़्र हरगिज ना करो। कोई चीज नहीं है उज़्र, रिवाज कोई चीज नहीं है, जमाना कोई चीज नहीं है। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं है। हम जमाने का रुख मोड़ना जानते हैं। क़ियादत नाम इसी चीज का है कि हम जमाने का रुख मोड़ें। अगर क़ियादत संभालनी है तो हम जमाने का रुख मोड़ने की सलाहियत और ताकत और जज्बा अपने अंदर रखें। बहरहाल बात बहुत लंबी हो जाएगी, मुख्तसर ये चंद नमूने मैंने आपके सामने पेश किए। और गाने बजाने के हवाले से इसकी हुर्मत तो हम सब जानते हैं कि कितना खतरनाक बुरा गुनाह है, वो सारी चीजें जानते हैं। बस इन सारी चीजों से बचने और बचाने के तरीके क्या हैं, वो तरीके और उस तरीके में जो चीजें रुकावट आती है, ये 4 बातें मैंने आपके सामने नकल की है। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए और आप सबको भी हिम्मत और जुरत नसीब फरमाए, शजाअत और बहादुरी नसीब फरमाए। इसलिए कि अल्लामा इकबाल का वो शेर, सबक फिर पढ़ अदालत का शजाअत का फिर पढ़। तो यहाँ पर सदाकत और अदालत और शजाअत, बहादुरी, हिम्मत, हमारे अंदर हिम्मत और बहादुरी होगी तो हम फिर काम कर पाएंगे। और अगर हम हिम्मत हार जाएंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए नौजवानों, अहद करो इस मजलिस में कि आज से हम जमाने से मरऊब नहीं होंगे, कौम के रिवाज से मरऊब नहीं होंगे, एक भाई को करते हुए देख करके हम मरऊब नहीं होंगे, बल्कि हम आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाने पर हिम्मत दिखलाएंगे और आगे बढ़ेंगे। जो कुछ बन पड़ेगा, जैसी कुर्बानी हमसे मांगी जाएगी, हम वो कुर्बानी देंगे। इसलिए कि हजरत अली मियां रज़ी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है कि अल कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइर। जिहाद, अल्लाह के नबी के अल्फाज हैं कि जाबिर जालिम बादशाह के सामने हक बात कहना जिहाद है। फरमाया कौम और समाज के रस्म और रिवाज के खिलाफ सुन्नत को जिंदा करने के लिए लोगों के सामने डट जाना, हिम्मत दिखला देना, यह भी एक जिहाद है। यह भी कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जारिन से कम नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको इन सारी बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए और जिस मकसद से हमने जलसा किया है, अल्लाह ताला हमारे मकसद में भरपूर कामयाबी नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।